चलो धोरण 9 वाला बाळको केम छो दरेक बाळको मजामां? ओके। हवे आज आपणे मळ्या छीए चेप्टर 18 बराबर, जेनुं नाम छे वन्य जीवन। एना क्विक रिविजन साथे आज एक लेक्चरमां चेप्टर आपणे पूरुं करशुं। हवे सौथी पहेला आपणे प्रस्तावना जोशुं कि भाई प्रस्तावनामां आपणे शुं कीधुं छे। तो प्रस्तावनानी अंदर जे ऑब्जेक्टिव है बराबर, जे 1 मार्क्सनी अंदर खाली जग्या में खरा खोटा में वगैरह में जे पूछी शकाय तेम छे तेना विषे आपणे अभ्यास करशुं। तो जो सौथी पहला कीधुं छे कि भाई आपणो भारत देश है ए भूपृष्ठ एटले के जमीन अने बीजुं आबोहवा आ बंनेनी दृष्टिए शुं धरावे छे। तो कि भाई विविधता धरावे छे। हवे आबोहवा ने भूपृष्ठनी दृष्टिए विविधता होय एटले जंगलना प्रकारमां पण विविधता होय अने जंगलना प्रकारमां विविधता होय एटले शेमां विविधता जोवा मळे? प्राणीओमां। एटले अलग अलग जातना प्राणीओ छे ए अलग अलग विस्तारमां आपणा भारतनी अंदर जोवा मळे छे। हवे विश्वनी अंदर टोटल प्राणीनी प्रजाति केटली? तो अहींया एवुं कीधुं छे कि आखा विश्वनी अंदर प्राणीनी प्रजाति केटली छे? तो के 15 लाख। 15 लाख शू है? तो के प्रजाति है। हवे एनी अंदरथी आपणा भारतनी अंदर कया कया केटला प्राणीओ आवे छे? तो कि 81,251 प्रजाति। बराबर, सौथी पहला तमारे आ याद राखवानुं। आखा विश्वनी अंदर प्राणीओनी प्रजाति केटली छे? तो कि 15 लाख। हवे एमांथी आपणा भारतमां प्राणीओनी प्रजाति केटली आवेली छे? तो कि 81,251। हवे आ प्राणीनी प्रजाति है, प्राणीओनी कुल संख्या है नहीं। दाखला तरीके वाघ है तो एक प्रजाति कहेवाय, पछी वाघ घणा बधा होय एमां। सिंह है तो प्रजाति कहेवाय, पछी एमां सिंहनी संख्या घणी बधी होय। बराबर। हवे जो आपणा देशमां दरेक प्रकारना प्राणी जोवा मळे। सस्तन वर्गना प्राणी जोवा मळे। जे कानवाळा जे बच्चाने जन्म आपे छे ने बधा सस्तन वर्गमां आपे। पछी खेचर जोवा मळे। खेचर एटले पक्षीओ। भूचर जमीन पर रहेनारा, जलचर पाणी में रहेनारा। आ दरेक प्रकारना जे प्राणीओ अने पक्षीओ छे आपणा भारतमां जोवा मळे छे। हवे जो पछी कीधुं छे कि जैव विविधतामां टोटल विश्वनी अंदर 8 देशनी अंदर भारतनो नंबर केटलामो छे? 6ठो। એટલે પછી આ વાક્ય યાદ રાખવાનું। બરાબર, જૈવ વિવિધતામાં विश्वना 8 देशों में भारतनो नंबर केटलो छे? तो कि भारत छे 6ठा क्रमे छे। केटला क्रमे छे? 6ठा क्रमे। बराबर। प्राणीओनी प्रजाति वधारे होय आपणा करता, एवा आपणा करता देश आगळ केटला? 5 अने आपणो केटलामो क्रम आवे? 6ठो। जैव विविधता एटले वधारे जातना प्राणीओ जे देश पासे छे एवा आपणी करता आगळ 5 देशो छे अने 6ठो क्रम कोनो आवे? आपणो आवे। हवे जो आपणा भारतने जे अलग अलग प्राणीओ छे, अलग अलग प्रजाति छे, हवे आपणे हमणां ज भणी गया कि भाई भारत देशनी अंदर प्राणी अने पक्षीओ जे छे एनी प्रजातिमां शुं जोवा मळे छे? तो कि भाई विविधता जोवा मळे छे। कारण के आपणी आबोहवा ने आपणुं भूपृष्ठ केवुं छे? विविधतावाळुं छे। એટલે ભારતમાં દરેક જગ્યાએ તમને એક સરખા પ્રાણીઓ જોવા મળતા નથી। अलग अलग जगह प्राणीओनी प्रजाति केवी थी जाय छे? बदलाई जाय। तो अहींया आगळ ई प्राणीओनी प्रजाति बदलाई जाय छे तो एवा जे विस्तारो छे जेने जैव भौगोलिक विस्तार कहेवाय, तो आवा जैव भौगोलिक प्रदेशो केटला छे? 9 छे। એટલે अहींया पछी तमारे याद राखवानुं के भारतनी अंदर जैव भौगोलिक प्रदेशो केटला छे? तो कि 9। आपणा भारत देश ने कुल 9 जैव भौगोलिक प्रदेशों अंदर वहेंचवामां आवे छे। बराबर। जो आमां एना नाम लख्या छे। हिमालयनो प्रदेश, लडाख अने शुष्क शीत क्षेत्र, हिमालयनुं जे नीचલું क्षेत्र है जंगल तळेटीनुं, हिमालयना ऊंचाई पर जे घासवाળી वनस्पति है, उत्तर भारतनुं मैदान, बराबर, राजस्थाननो रण प्रदेश, द्वीपकल्पीय उच्च प्रदेश, समुद्र किनाराना प्राणीओ अने नीलगिरीना पहाड़ो है त्यां आगळ आवेला प्राणीओ।
ટોટલ આપણા ભારતના જે આ પ્રાણીઓની પ્રજાતિ અલગ અલગ જગ્યા અલગ અલગ છે એના વિસ્તારોને ટોટલ 9 ભૌગોલિક પ્રદેશોની અંદર વહેંચવામાં આવે છે. હવે એક સરસ મજાનો પ્રશ્ન ભણવાનો છે, ભારતની વૈવિધ્યસભર વન્ય જીવ સૃષ્ટિ. એટલે હવે આપણે જોવાનું છે ભારતની વૈવિધ્યસભર વન્ય જીવ સૃષ્ટિ. કે આપણા ભારતની અંદર ક્યાં ક્યાં કયા કયા પ્રાણીઓ આવેલા છે એના અમુકના નામ આપણને આપેલા છે. બસ તમારે માત્ર એ સ્થળનું નામ અને ત્યાં આગળ જોવા મળતા પ્રાણીનું નામ એટલું તમારે આ પોઈન્ટમાંથી યાદ રાખવાનું છે. હવે જો આપણા ભારતની અંદર આપણે હમણાં જ કીધું કે ભાઈ ભૂપૃષ્ઠમાં વિવિધતા છે. ક્યાંક તમને મેદાની પ્રદેશ જોવા મળે, ક્યાંક તમને ઊંચા પહાડો જોવા મળે, ક્યાંક તમને દ્વીપકલ્પીય ઉચ્ચ પ્રદેશ જોવા મળે. ઉચ્ચ પ્રદેશ એટલે ઢાળવાળી જમીન. ક્યાંક તમને કિનારાના મેદાનો જોવા મળે, ક્યાંક તમને ખીણવાળો વિસ્તાર જોવા મળે, ક્યાંક તમને ગીચોગીચ જંગલ જોવા મળે, ક્યાંક તમને છૂટાછવાયા જંગલો જોવા મળે. તો આ ભૂપૃષ્ઠની વિવિધતા અને આબોહવાની વિવિધતા, આના કારણે આપણા ભારત દેશની અંદર ઘણા બધા પ્રાણીઓ છે જોવા મળે છે. સૌથી પહેલાં જોવા મળે છે દક્ષિણ ભારતમાં જુઓ તો એશિયાઈ હાથી. એટલે દક્ષિણ ભારતની અંદર એશિયાઈ હાથી, બરાબર. એટલે સૌથી પહેલાં દક્ષિણ ભારત, એની અંદર શું જોવા મળે તો કે એશિયાઈ હાથી, બરાબર. તમને પ્રશ્ન પૂછે દક્ષિણ ભારતમાં કયું પ્રાણી નીચેનામાંથી જોવા મળે છે? એશિયાઈ હાથી. બ્રહ્મપુત્ર નદીના દલદલમાં એક સિંગી ગેંડા, બરાબર. એટલે બ્રહ્મપુત્રની કિનારે, બ્રહ્મપુત્ર જે નદી છે એના કિનારે કયું પ્રાણી? એક સિંગી ગેંડા, બરાબર. જેને એક સિંગડું હોય છે એટલે એનું નામ એક સિંગી ગેંડા એવું રાખવામાં આવ્યું છે, જે બ્રહ્મપુત્ર નદીના કિનારે જોવા મળે. એની પછી કીધું છે હિમાલયના ઊંચાણવાળા ક્ષેત્રમાં હિમદીપડા, એ યાદ રહેવું છે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં જંગલી બકરી, એ પણ યાદ રહેવું છે. દક્ષિણ ભારતના જંગલમાં તમને જોવા મળે જંગલી ભેંસ, એ પણ આપણને યાદ રહેવું છે. મધ્ય ભારત અને પશ્ચિમ બંગાળમાં વાઘ, બરાબર. આ એક ટીક કરવાનું, આ યાદ રાખવાનું. મધ્ય ભારત અને પશ્ચિમ બંગાળ એની અંદર જોવા મળે છે વાઘ, બરાબર. ટોટલ વિશ્વની અંદર વાઘની 8 પ્રજાતિ છે. એમાંની એક પ્રજાતિ પશ્ચિમ બંગાળમાં જોવા મળે જેને સફેદ વાઘ કહેવાય, જેનું નામ આપેલું છે રોયલ બેંગોલ ટાઈગર, બરાબર. રોયલ બેંગાલ ટાઈગર. ચાલો, એની પછી કચ્છના નાના રણમાં ઘુડખર અને મોટા રણમાં સુરખાબ, બરાબર. કચ્છની અંદર એનું નાનું રણ, એની અંદર ઘુડખર, અને કચ્છની અંદર મોટું રણ, એની અંદર સુરખાબ. ઘુડખર એટલે જંગલી ગધેડો, બરાબર. અને સુરખાબ એટલે જેને આપણે ફ્લેમિંગો કહીએ છીએ, જે આપણા ગુજરાત રાજ્યનું રાજ્ય પક્ષી છે. તમને એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે ભાઈ ગુજરાત રાજ્યનું રાજ્ય પક્ષી કયું, તો તમારે શું લખવાનું? સુરખાબ, જેને આપણે કહીએ છીએ ફ્લેમિંગો. ચલો, એની પછી ઘાસભૂમિના વિસ્તારમાં ઘોરાડ, બરાબર. આ ટીક કરજો, આ ઓબ્જેક્ટિવમાં પૂછી શકાય કે ભાઈ ઘાસભૂમિના વિસ્તારમાં કયું પ્રાણી પક્ષી જોવા મળે, તો કે ઘોરાડ, બરાબર. એક ટીક કરજો. એની પછી વિદેશી પક્ષીઓ કયા કયા, તો એ તમને એમનામ યાદ રહે. સાઇબેરિયન ક્રેન, પેલિકન, તિબેટિયન બતક, કુંજ કરકરા વગેરે. પશ્ચિમના ગીચ વનમાં ઉડતી ખિસકોલી, એક આ ટીક કરવાનું છે તમારે. પશ્ચિમના ગીચ વનની અંદર જોવા મળે ઉડતી ખિસકોલી. હા, પશ્ચિમ ઘાટમાં તમે જાઓ, બરાબર. પશ્ચિમ ઘાટ એટલે આપણો પશ્ચિમનો કિનારો, દરિયાના કિનારો, ત્યાં આગળ જે જંગલ આવેલા છે ત્યાં આગળ ઉડતી ખિસકોલી નામનું એક પ્રજાતિ જોવા મળે. એની પછી લક્ષદ્વીપમાં જાઓ, કચ્છમાં જાઓ તો ત્યાં તમને પરવાળા નામનું સજીવ જોવા મળે, બરાબર. સસ્તન વર્ગના પ્રાણીઓ કયા, તો કે ઘણા બધા સસ્તન વર્ગના પ્રાણીઓ, ઘણા બધા પક્ષીઓ, સરીસૃપ જે જમીન ઉપર સરકતા સરકતા ચાલે છે, કયા, તો કે ભાઈ રાજનાગ, સાપ, અજગર, પાટલાઘો વગેરે. માછલીઓ, દરિયાઈ પ્રાણીઓ કયા કયા, જેને આપણે જળચર પ્રાણીઓ કહીએ છીએ, તો કે ભાઈ દરિયાઈ સાપ, ડોલ્ફિન, શાર્ક, ડુગાંગ, ઓક્ટોપસ, વહેલ. હવે ઘણા બધા પ્રાણીઓ એવા છે કે જે
ખેતીલાયક પ્રદેશમાં જોવા મળે, ખેતરમાં. અને બીજું તમને જે પડતર જમીન હોય ત્યાં આગળ જોવા મળે. દાખલા તરીકે જો કે ભાઈ શિયાળ છે, વરુ છે, નીલગાય છે, હરણ છે, નોળિયા, સસલા, સુવર, શેળો, આ બધા પ્રાણીઓ ક્યાં જોવા મળે? પડતર જમીન હોય, ખેતીલાયક જમીન હોય ત્યાં આગળ જોવા મળે. બરાબર. અને ત્યાર પછી આપણને કીધું છે કે ઘણા બધા પક્ષીઓની જે પ્રજાતિ છે એ પણ ભારતની અંદર જોવા મળે છે. પક્ષીની પ્રજાતિમાં તમને જેટલા નામ યાદ રહે એટલા તમારે લખવાના. બરાબર. એમાં કંઈ પાકું કરવાની જરૂર છે નહીં. અહીંયા નામ આપ્યા છે કોયલ, પોપટ, મોર, સુગરી, ઘુવડ, ચીબરી, સમડી, પીળક વગેરે. ચાલો, હવે એની પછીનો જે મુદ્દો આવે છે, જે મુદ્દાનું નામ છે વન્યજીવો અને સંરક્ષણની જરૂરિયાત. કે ભાઈ પ્રાણીઓની સુરક્ષાની જરૂરિયાત શા માટે? એટલે મુદ્દો ટૂંકમાં લખશો આપણે વન્ય જીવોનું સંરક્ષણ. બરાબર. આપણે ટૂંકમાં મુદ્દો શું લખવાનો છે? તો કે ભાઈ વન્ય જીવોનું સંરક્ષણ, પ્રાણીઓની સુરક્ષા જાળવવાની જરૂરિયાત કેમ? કયા કયા પ્રાણીઓની સુરક્ષા જાળવવાની જરૂર છે? કયા કયા પ્રાણીઓની સંખ્યા કેટલી છે? તો જો આપણે એવું કીધું છે કે ભૂતકાળ તરફ તમે નજર દોડાવો તો ઘણા બધા પ્રાણીઓ એવા હતા કે તેની સંખ્યા ઘણી બધી હતી, તેની સંખ્યા પુષ્કળ હતી. હાલમાં તમે જુઓ તો એની સંખ્યામાં શું થવા લાગ્યું છે? ઘટાડો. દાખલા તરીકે અહીંયા આપણને કીધું છે કે આજથી તમે હજારો 100 વર્ષ પહેલાં જુઓ, બરાબર, 1 સદી પહેલાં, 100 વર્ષ પહેલાં તો વાઘની સંખ્યા ઘણી બધી હતી. પણ જ્યારે આપણું વન અને પર્યાવરણ મંત્રાલયે જ્યારે આ વાઘની ગણતરી કરી ત્યારે સંખ્યા કેટલી માલુમ પડી? 2014માં. તો લખો, એ ટીક કરો, 2226. બરાબર. વાઘની સંખ્યા 2014માં કેટલી માલુમ પડી? 2226. એટલે એનો મતલબ એમ થાય કે 100 વર્ષ પહેલાં આ જે વાઘની સંખ્યા છે એ વાઘની સંખ્યા અત્યારે જે છે એની કરતાં કેવી હતી? વધારે હતી. પછી કીધું છે ઘણા બધા એવા સરકારે પગલાં લીધા, ઘણા બધા વાઘ માટેના અભયારણ્યો બનાવ્યા. બરાબર. વાઘ જ્યાં રહેતા હોય ત્યાં જવા માટે પ્રતિબંધ મૂકી દીધું. ઘણા બધા એવા પગલાં લીધા એટલે વાઘની સંખ્યામાં શું થયું? વધારો થયો. પછી દુધાળા પશુઓની સારવારમાં એક ઇન્જેક્શન વપરાય, ડાયક્લોફેન્સ. બરાબર. એ ડાયક્લોફેન્સ નામનું ઇન્જેક્શન આપેલું જે દૂષિત માંસ ખાવાથી ગીધની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો. બરાબર. એટલે અહીંયા લખવાનું કે ભાઈ ગીધ નામનું પ્રજાતિ છે એની સંખ્યામાં ઘટાડો શાના કારણે થયો? તો કે ભાઈ ડાયક્લોફેન્સ. બરાબર. આ જે ઇન્જેક્શન છે એ દૂધ આપતા પશુઓની સારવારમાં વાપરવામાં આવે. હવે એ પશુ જ્યારે મૃત્યુ પામે એટલે એનું માંસ કોણ ખાય? ગીધ ખાય. એટલે ગીધના શરીર ઉપર એની અસર થાય અને એના કારણે ઘણા બધા જે ગીધ છે, બરાબર, એ ગીધ કેવા થયા? તો કે નષ્ટ થયા. હવે ચિત્તો. તો કે ભારતના જંગલમાંથી ચિત્તા નામનું પ્રાણી કેવું થઈ ગયું છે? લુપ્ત થઈ ગયું છે. તો કે ભારતના જંગલમાંથી ચિત્તા નામનું પ્રાણી કેવું થઈ ગયું છે? લુપ્ત. તમને પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં જોવા મળે પણ કોઈ જગ્યાએ કુદરતી આવાસમાં, મતલબ કે જંગલની અંદર તમને ચિત્તો જોવા મળતો નથી. આપણા ભારતના જંગલમાંથી ચિત્તા નામનું પ્રાણી કેવું થઈ ગયું છે? લુપ્ત થઈ ગયું છે. પછી તમે સિંહની વાત કરો તો એક સમયે મધ્ય પૂર્વ સુધી એશિયા ખંડમાં સિંહ જોવા મળતા હતા. સિંહની સંખ્યામાં પણ ધીમે ધીમે શું થયું? ઘટાડો થયો. સિંહ એટલે આપણા ગુજરાત રાજ્યનું રાજ્ય પ્રાણી કહેવાય. એની સંખ્યામાં પણ ઘટાડો થયો. 2015માં સિંહની ગણતરી કરી ત્યારે તમે જુઓ કે એની સંખ્યા કેટલી માલુમ પડી? 523. એટલે સિંહની ગણતરી કરી 2015ની અંદર અને કેટલી સંખ્યા માલુમ પડી? તો કે 523. હજી એની સંખ્યા જે છે એમાં ધીમે ધીમે વધારો થઈ રહ્યો છે કારણ કે આપણી સરકાર એના પર ધ્યાન આપે છે. ત્યારબાદ આપણને કીધું છે કે ભાઈ આ પ્રાણીઓની સંખ્યામાં જે ઘટાડો છે એ આપણી પર્યાવરણની નીચી ગુણવત્તા દર્શાવે છે. બરાબર. આપણું પર્યાવરણની ગુણવત્તા ધીમે ધીમે ઘટતી જાય છે. જંગલોનું પ્રમાણ ધીમે ધીમે ઘટતું જાય છે એટલે પ્રાણી સંખ્યામાં શું થાય છે? ઘટાડો. પછી આપણને કીધું છે કે ગુજરાતના પર્વતીય વિસ્તારમાં શ્યામ ગરુડ એ ક્યારેક જ જોવા મળે છે. બરાબર. એટલે શ્યામ ગરુડ આની સંખ્યામાં પણ શું થાય છે? તો કે આની સંખ્યામાં થયું છે
ઘટાડો. એની પછી વિજયનગરના તાલુકામાં જોવા મળતું ચિલોત્રો, બરાબર, ચિલોત્રો ક્યાં જોવા મળે? વિજયનગરમાં. એની સંખ્યામાં પણ શું જોવા મળ્યું છે? તો કે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, બરાબર. તો આ બધા પ્રાણીઓ જે છે એ પ્રાણીઓ માત્ર ને માત્ર એની સંખ્યામાં શું જોવા મળ્યું છે? ઘટાડો. જો આપણે નજીકના ભવિષ્યમાં ધ્યાન નહીં રાખીએ તો જ્યાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે એની જગ્યાએ ઘણા બધા પ્રાણી સાવ એકદમ કેવા થઈ જશે? લુપ્ત થઈ જશે. દાખલા તરીકે ચિત્તા નામનું પ્રાણી છે, તમે જો આપણા ભારતના જંગલમાંથી સાવ કેવું થઈ ગયું છે? લુપ્ત થઈ ગયું છે. જંગલમાં તમને જોવા મળે નહીં. એટલે જેટલા પ્રાણીઓની યાદી છે એ બધા પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ એવા છે કે જેની સંખ્યા હાલમાં ઘટી રહી છે. જો આપણે ધ્યાન નહીં રાખીએ તો ભવિષ્યમાં એક સમય એવો આવશે કે માત્ર ને માત્ર એના તમારે ફોટા જોવા પડશે. એ પ્રાણી તમને રૂબરૂ ક્યાંય જોવા મળશે નહીં. તો ભારત સરકારે તમે જો, ભારત સરકાર અને ઘણા રાજ્ય સરકારે બંને ભેગા મળીને જે પ્રાણીઓ લુપ્ત થવાની અણી પર છે એના માટે ઘણા બધા અભિયાનો અને ઉદ્યાનો બનાવ્યા છે. તો જો એનું એક કોષ્ટક તમને અહીં આપેલું છે. દાખલા તરીકે કાઝીરંગા જે છે એ ક્યાં આવેલું છે? અસમમાં. કયા કયા પ્રાણીના રક્ષણ માટે બનાવેલું છે? તો કે ગેંડા, જંગલી ભેંસ અને હરણ. પછી રાજસ્થાનનું રણ, થરનું રણ રાજસ્થાનમાં. કયા કયા પ્રાણીના રક્ષણ માટે? તો કે રણનું વરુ, રણની બિલાડી અને ઘોરાડ. કાન્હા ક્યાં આવેલું છે? તો કે ભાઈ મધ્યપ્રદેશમાં છે. કયા પ્રાણીના રક્ષણ માટે બનાવેલું છે? તો કે વાઘ અને સાબર. સાબર એટલે હરણની એક જાત. ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે એ આપણા ગુજરાતમાં. કયા પ્રાણીના રક્ષણ માટે? તો કે સિંહ, દીપડા અને ચિત્તલ. ચિત્તલ એટલે એક હરણની પ્રજાતિ છે. ચિત્તલ એટલે ચિત્તો નહીં, પણ હરણની શું છે? એક પ્રજાતિ છે. વેળાવદર કાળિયાર ઉદ્યાન ગુજરાતમાં. કયા પ્રાણીના રક્ષણ માટે? તો કે કાળિયાર, વરુ, ખડમોર, ઘોરાડ વગેરે. કેવલાદેવ છે ભરતપુરમાં, બરાબર, બધા વિદેશી પક્ષી અને આપણા સ્થાનિક પક્ષી માટે. બાંદીપુર કર્ણાટકની અંદર છે. હાથી, રીંછ, સુવર, જંગલી બિલાડા વગેરે. દચીગામ તો કે ભાઈ જમ્મુ કાશ્મીરની અંદર, બરાબર, કાશ્મીરનું એક હરણની પ્રજાતિ છે, બરાબર, એના માટે. ને કસ્તુરી મૃગ, બરાબર, જેની નાભીમાંથી કસ્તુરી નામનો સુંદર પદાર્થ મળે છે તે હરણ. અને કોર્બેટ નેશનલ પાર્ક, બરાબર, વાઘ, હાથી, દીપડો અને હરણ. આ પ્રાણીના રક્ષણ માટે આ બધા અભયારણ્યોને ઉદ્યાન તરીકે જાહેર કરેલા છે. એની પછી વન્યજીવ પરના જોખમો, બરાબર. એની પછીનો મુદ્દો આવે છે વન્યજીવો પરના જોખમો. વન્યજીવો પરના જોખમો, બરાબર, કે ભાઈ પ્રાણીઓ ઉપર કયા કયા જોખમ છે અને પ્રાણીઓની સંખ્યામાં એના કારણે કેવી રીતે ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. તો જો આધુનિક યુગની અંદર માનવીની લોભ અને લાલચ એના કારણે પ્રાણીઓની ઘણી બધી જે જાતિ છે એની સામે શું મુકાઈ ગયું છે? તો કે પ્રશ્નાચિહ્ન મુકાઈ ગયું છે. પછીના કારણો તપાસવામાં આવ્યા કે ભાઈ પ્રાણીઓની સંખ્યામાં શા માટે ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. તો એના કારણો જો આ પ્રમાણે છે. એક તો જંગલ વિસ્તારમાં થઈ રહેલો ઘટાડો. એટલે પહેલો મુદ્દો તમારે યાદ રાખવાનો, જંગલમાં ઘટાડો. જો તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં પેરેગ્રાફ આપ્યા છે, આખો પેરેગ્રાફ આપ્યો છે, પણ એ પેરેગ્રાફમાંથી એક એક મુદ્દા પકડવાના, એ મુદ્દા પાકા કરવાના, એના આધારે કન્ટેન્ટ જ્યારે તમે જવાબ લખો ત્યારે ડિટેલમાં લખવાનું. તમારે જંગલમાં થઈ રહેલો ઘટાડો એટલો શબ્દ યાદ રાખવાનો. હવે એની પર તમારે મૌલિક ચર્ચા કરવાની કે ભાઈ જંગલના વિસ્તારમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે, જંગલ એ પ્રાણીઓનું ઘર કહેવાય, જંગલના પ્રમાણમાં ઘટાડો થાય એટલે પ્રાણીઓની સંખ્યામાં પણ ઘટાડો થાય છે. બસ આવું મૌલિકતાથી લખવાનું. એની પછી કીધું છે આપણને શિકારની પ્રવૃત્તિ. તો તમારે ખાલી માત્ર શું શબ્દ યાદ રાખવાનો? તો કે શબ્દ ખાલી યાદ રાખવાનો, શિકાર, બરાબર. હવે આ શબ્દને તમારે ડિટેલમાં સમજાવવાનું કે ભાઈ પ્રાણીઓને માણસો શિકાર કરી રહ્યા છે, બરાબર. પ્રાણીઓના હાડકાં મેળવવા, તેના દાંત મેળવવા, તેના શિંગડા મેળવવા, તેનું ચામડું મેળવવા, તેના નખ મેળવવા વગેરે બધી વસ્તુઓ મેળવવા માટે તેનો શિકાર કરી રહ્યા છે, જેથી ઘણા બધા પ્રાણીઓ કેવા થઈ રહ્યા છે? તો કે નામશેષ થઈ રહ્યા છે. એની પછી છે પશુચરાણ, બરાબર. આપણે પાલતુ પશુ જે છે એને જંગલમાં ચરવા માટે મોકલીએ છીએ, એટલે પાલતુ પશુઓ જે છે જંગલની વનસ્પતિને ચરી જાય છે. હવે પાલતુ પશુ જંગલની વનસ્પતિને ચરી જાય એટલે જંગલની અંદર જે તૃણાહારી પ્રાણીઓ રહે છે એને ત્યાં ખોરાક ન મળે, એટલે તૃણાહારી પ્રાણીની સંખ્યા ઘટે. અને તૃણાહારી પ્રાણીની સંખ્યા ઘટે એટલે કોની સંખ્યા ઘટે? તો કે ભાઈ માંસાહારી પ્રાણીની સંખ્યા ઘટે. પછી જો ઘણીવાર તો એવી ઘટના બનતી હોય કે ભાઈ જંગલમાં તૃણાહારી પ્રાણી રહ્યા ન હોય એટલે
માંસાહારી પ્રાણી શિકાર ન મળે એટલે શિકારના સંશોધન કરતાં કોઈક ખેતરમાં કોઈક ગામમાં આવી ચડે અને ત્યાં આગળ તમે જો કાં તો કોઈ પ્રાણીનો એ પાલતુ પ્રાણીનો શિકાર કરીને ખાઈ જાય, કાં તો માનવી સાથેની અથડામણમાં ઘણા બધા પ્રાણીઓ છે એ માંસાહારી પ્રાણી પણ કેવા થતા હોય તો કે મૃત્યુ પામતા હોય. એની પછી કીધું છે પ્રદૂષણ. પછીનો મુદ્દો કયો કીધો છે? પ્રદૂષણ. જેમ આપણા પર પ્રદૂષણની નેગેટિવ અસર થાય તો એમ પ્રાણીઓ ઉપર પણ પ્રદૂષણની અસર કેવી થાય છે? નેગેટિવ થાય છે. બરાબર. પ્રાણીઓ ઉપર પણ પ્રદૂષણની અસર થાય એટલે ઘણા બધા પ્રાણીઓની સંખ્યામાં શું જોવા મળ્યું છે? ઘટાડો. પછી જો અહીંયા આપણને કીધું છે, જે હમણાં વાત કરીને એ જ વાત આપણને કીધી છે કે ભાઈ ઘણા બધા પ્રાણીઓ છે એ જંગલમાં શિકારનું સંશોધન કરતા હોય. હવે જંગલમાં તમે જુઓ કે ભાઈ આપણે પશુઓને ચરવા મોકલીએ છીએ એટલે વનસ્પતિ રહી નથી, એટલે વનસ્પતિ ન રહે એટલે તૃણાહારી પ્રાણીને ખોરાક ન મળે, એટલે તૃણાહારી પ્રાણીની સંખ્યામાં શું જોવા મળ્યું? ઘટાડો જોવા મળ્યો. હવે તૃણાહારી પ્રાણીની સંખ્યામાં ઘટાડો જોવા મળ્યો એટલે કોને ખોરાક ન મળ્યો? માંસાહારીને. માંસાહારી પ્રાણી ધીમે ધીમે ક્યાં આવે તો કે ભાઈ જંગલની બહાર કોઈ શહેર હોય, કોઈ ગામડું હોય, ખેતર હોય, અને ત્યાં માનવ સાથે ઘણીવાર અથડામણના કારણે પણ ઘણા બધા માંસાહારી પ્રાણીનો શું થતું હોય? મૃત્યુ. જો એના ઉદાહરણ આપ્યા છે અહીંયા કે ભાઈ દક્ષિણ ભારતમાં ઘણા બધા હાથીના ઝુંડ, હાથીના ટોળા, બરાબર, એને પોતાને જંગલમાં વનસ્પતિ ન મળે ખાવા માટે એટલે ક્યાં આવે? શહેરમાં, ખેતરમાં આવી જતા હોય, બરાબર, જે ખેતરને પુષ્કળ નુકસાન પહોંચાડતા હોય. ઘણીવાર માનવી સાથે અથડામણ થાય. પછી દક્ષિણ ગુજરાતમાં તમે જો દીપડા નામની પ્રજાતિ, આપણા ભાવનગરમાં પાલીતાણામાં તમે જો દીપડા નામની પ્રજાતિ ઘણીવાર ત્યાં એને ખોરાક ન મળે, તૃણાહારી પ્રાણી એક ન મળે એટલે એ શિકારનું સંશોધન કરતાં તમે જો પાલીતાણાની તળેટી વિસ્તારમાં આવી જાય છે, બરાબર. કોઈ વ્યક્તિ સાથે એને અથડામણ થાય, કોઈ પાલતુ પ્રાણીઓનો તે શિકાર કરીને ખાઈ જાય છે, બરાબર. તો આવી બધી. અને પછી તમે ગુજરાતના ઉત્તર પૂર્વ વિસ્તારમાં જાઓ તો અહીંયા ઘણા બધા રીંછ જે છે માનવ વિસ્તારમાં આવી જતા હોય ખોરાકના સંશોધન માટે. એટલે આ રીંછ, દીપડો અને હાથી, આ ત્રણ આપણને શું આપેલું છે તો કે એ ત્રણ આપણને ઉદાહરણ આપેલા છે કે ભાઈ આ પ્રાણીઓને જંગલમાં ખોરાક ન મળે એટલે ખોરાકના સંશોધન માટે ક્યાં આવે છે? જંગલની બહાર આવે. પછી માનવી સાથેની અથડામણમાં ઘણીવાર એનું શું થઈ જતું હોય? મૃત્યુ. તો અહીંયા વન્યજીવ પરના જોખમોનો મુદ્દો પૂરો. હવે જો આપણે પ્રાણીઓને બચાવવા હોય તો એના માટે મુદ્દો આપણને આપેલો છે વન્યજીવ સંરક્ષણના ઉપાયો. એટલે હવેનો મુદ્દો જોશું આપણે વન્યજીવ સંરક્ષણના ઉપાયો, બરાબર. એટલે હવે જોશું આપણે વન્યજીવ સંરક્ષણના ઉપાયો. જો આપણે પ્રાણીઓને બચાવવા હોય, પ્રાણીઓની જે સંખ્યા છે એને આપણે જાળવવી હોય તો એના માટે કયા કયા ઉપાયોનું આયોજન કરવું જોઈએ? જંગલ વિસ્તારોની જાળવણી કરીને તેમાં ઉત્તરોત્તર વધારો કરીને આપણે પ્રાણીઓની સંખ્યા જાળવી શકીએ છીએ. એટલે સૌથી પહેલો મુદ્દો, આમાં પણ હું ટૂંકા મુદ્દા લખું છું, એ જ યાદ રાખવાનું. જંગલના પ્રમાણમાં શું કરવું જોઈએ? વધારો, બરાબર. હવે આ મુદ્દાના આધારે તમે મૌલિકતાથી લખી શકો કે ભાઈ જંગલનું પ્રમાણ ધીમે ધીમે ઘટી રહ્યું છે, જંગલ છે પ્રાણીઓનું ઘર છે એટલે પ્રાણીઓની સંખ્યા ઘટી રહી છે. તો પ્રાણીઓની સંખ્યા ઘટાડવી ન હોય તો જંગલના પ્રમાણમાં આપણે વધારો કરવો જોઈએ, બરાબર. પછી આપણને કાયદાની વાત કરી છે તો એની પછીનો મુદ્દો તમારે યાદ રાખવાનો કાયદાઓ, બરાબર. કે ભાઈ કાયદો કે ભાઈ પ્રાણીઓનો નાશ ન થાય, પ્રાણીઓનો કોઈ ગેરકાયદેસર શિકાર ન કરે એના માટે કાયદો બનાવવો પડે. એ કાયદાઓ બનાવીને એનું ચુસ્તપણે અમલીકરણ કરવું પડે, પાલન કરવું પડે, જેથી શિકારની પ્રવૃત્તિ દ્વારા જે પ્રાણીઓની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય છે ઘટાડો થાય નહીં. એની પછી અલગ અલગ સામાજિક સ્વૈચ્છિક સંગઠનો, એટલે સામાજિક એવા સંગઠનો, બરાબર, એવી સામાજિક એવી ઘણી બધી સંસ્થાઓ સ્થાપવી જોઈએ, એવા સંગઠનો બનાવવા જોઈએ કે જેણે પ્રાણીઓનું રક્ષા માટે કામ કરે, પ્રાણીઓની સુરક્ષા માટે કામ કરે, બરાબર. અને એ જે સામાજિક સંગઠનો છે, બરાબર, એ પ્રચાર અને પ્રસાર માધ્યમો દ્વારા લોકો સુધી માહિતી પહોંચાડે કે ભાઈ પ્રાણીઓ આપણને કેટલા ઉપયોગી છે, એની સંખ્યામાં નાશ ન કરાય, ઘટાડો ન કરાય. એની પછીનો મુદ્દો કે જો કીધો છે શાળાના અભ્યાસક્રમની અંદર, પછી શાળાના અભ્યાસક્રમ, બરાબર. તમારે ખાલી એટલું યાદ રાખવાનું કે ભાઈ શાળાના અભ્યાસક્રમમાં અમુક એવા ચેપ્ટરો દાખલ કરવા જોઈએ કે જે પ્રાણીઓને લગતા હોય, જે વનસ્પતિને લગતા હોય, એમાં પ્રાણીને વનસ્પતિનું મહત્ત્વ સમજાવેલું હોય.
જેથી કરીને તમે વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં હો ત્યારે જ તમને ખબર પડે કે ભાઈ પ્રાણીઓનું મહત્ત્વ કેટલું છે, વનસ્પતિનું મહત્ત્વ કેટલું છે. આપણી જે પોષણ કડી છે એના માટે દરેક પ્રાણી અગત્યનું એનું ભૂમિકા છે. તો પ્રાણીઓને નષ્ટ ન કરાય, પ્રાણીઓનો શિકાર ન કરાય, આ બધી બાબતનો તમને ખ્યાલ આવે. બરાબર, એટલે શાળાના અભ્યાસક્રમોની અંદર પણ આ બાબતો સામેલ કરવી જોઈએ. એની પછી કીધું છે કે કોઈ યોજનાના અમલીકરણ પર્યાવરણની પર જીવસૃષ્ટિ પર પડનારી અસર, એટલે તમે કોઈ યોજના બનાવો તો એ યોજના પછી પર્યાવરણ ઉપર એની અસર શું થશે એના વિશે વિચારો. માનો કે કોઈ બહુહેતુક યોજના બનાવી છે, બરાબર, કોઈ વસાહત બનાવી છે, કોઈ રેલવે સ્ટેશન બનાવવું છે, તો ત્યાં તમે વૃક્ષોને કાપી નાખો છો, તો તમારી આ યોજના માટે તમે વૃક્ષોને કાપી નાખ્યા છે, બરાબર, તો એની અસર કેવી થશે એની વિશે વિચારીને તમારે એ યોજનાનો શું કરવો જોઈએ, અમલ કરવો જોઈએ. બરાબર, કારણ કે વૃક્ષો કપાય છે તો જંગલના પ્રમાણમાં શું થાય છે, ઘટાડો થાય છે. એટલે કોઈ પણ એવી યોજના હોય કે જે યોજના તમે અમલ કરવા માગો છો તો એનાથી થનારું નુકસાન જે છે એના વિશે પણ આપણે વિચારવું જોઈએ. એની પછી કીધું છે કે ભાઈ કોઈ જંગલ વિસ્તારમાં બહાર મોટા વૃક્ષો કપાતા હોય તો વૃક્ષ છેદન અટકાવવું. પછીનો મુદ્દો તમારે શું યાદ રાખવાનો કે ભાઈ વૃક્ષ છેદન અટકાવવું. બરાબર, જંગલમાં તમે જો બહાર મોટા મોટા વૃક્ષો આવેલા હોય તેના પોલાણમાં પક્ષીઓએ માળો બનાવેલો હોય, એના થડના પોલાણમાં ઘણા બધા પક્ષીઓ રહેતા હોય, તો જંગલની બહાર આવેલા, જંગલની અંદર આવેલા આ બધા જે વૃક્ષો છે એ કાપવા જોઈએ નહીં. હું તો કહું છું આપણા ઘરના આંગણે પણ કોઈ બિનજરૂરી વૃક્ષ હોય છતાં પણ એને કાપવું જોઈએ નહીં. ચલો, એની પછી કીધું છે કે ખેતીમાં વપરાતી જંતુનાશક દવા છે એની પર શું મૂકી દેવું જોઈએ, પ્રતિબંધ. મતલબ કે એનો વપરાશ કેવો કરવો જોઈએ, મર્યાદિત. જંતુનાશક એનો વપરાશ કેવો કરવો જોઈએ, તો કે એનો વપરાશ છે એ કરવો જોઈએ મર્યાદિત. ખેતરમાં તમે જો આપણે જંતુનાશક દવાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો એ જંતુનાશક દવાના કારણે ખેતરમાં કૃષિ ભૂમિમાં જોવા મળતા ઘણા બધા પ્રાણીઓ પર એની નેગેટિવ અસર થતી હોય, તો એના માટેનો ઉપયોગ કેવો કરવો જોઈએ, મર્યાદિત. અને છેલ્લે કીધું છે પ્રદૂષણ અને દાવાનળ. એટલે છેલ્લો મુદ્દો કયો છે, પ્રદૂષણ, અને એની પછીનો મુદ્દો છે દાવાનળ. બરાબર, આપણે હમણાં આગળ જ ભણી ગયા કે ભાઈ પ્રદૂષણની પણ ખરાબ અસર પ્રાણીઓ પર થતી હોય. દાવાનળના કારણે આગ લાગે એમાં ઘણા બધા પ્રાણીઓ છે એ મૃત્યુ પામતા હોય, તો એના માટે પ્રદૂષણ છે એના માટે આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અને દાવાનળનો મતલબ શું થાય, જંગલમાં લાગતી આગ. બરાબર, તો એ જંગલમાં જ્યારે આગ લાગે ત્યારે એને ઓલવવા માટેના ઉપાયો તૈયાર હોવા જોઈએ, જેથી ઘણા બધા પ્રાણીઓ, ઘણા બધા વૃક્ષો છે એનો નાશ થાય નહીં. તો આટલા મુદ્દા લખ્યા, એ બધા ઉપાયો જે છે એ આપણે અજમાવવા જોઈએ, જેથી પ્રાણીઓની જે સંખ્યા છે એની આપણે જાળવણી કરી શકીએ. હવે જો વન્યજીવના સંરક્ષણ માટે લેવાયેલા પગલાઓ, એટલે જો આપણે પ્રાણીઓને બચાવવા છે તો એના માટે કેવા કેવા પગલાઓ લેવાયા, એટલે હવે આપણે એ પગલાઓ જે છે એ પગલાઓ વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે કે આપણા ભારત દેશની અંદર જેટલા પ્રાણીઓ સંકટમાં હતા, જેટલા પ્રાણીઓની સંખ્યામાં ઘટાડો થઈ રહ્યો હતો, તો એના માટે આપણે કેવા કેવા પગલાઓ લેવા જોઈએ, તો એના માટે અહીંયા આપ્યું છે. જો અહીંયા આપણે એવું કીધું છે કે ભાઈ પ્રાણીઓને બચાવવા માટે આપણે અત્યારે જે પગલાં લઈએ છીએ એવું નથી. આપણને પ્રાચીન સમયની પણ વાત કરી છે કે પ્રાચીન સમયમાં અશોક નામના રાજા હતા, બરાબર, મૌર્ય યુગના અશોક રાજા. એને પણ એટલે ટૂંકમાં તમારે યાદ રાખવાનું કે પ્રાચીન સમયની અંદર, બરાબર, અશોક રાજા એણે પણ પ્રાણીઓને બચાવવા માટે ઘણા બધા શું બનાવેલા, તો કે કાયદાઓ બનાવેલા. બરાબર, આ યાદ રાખવાનું કે પ્રાચીન સમયમાં અશોક નામના રાજા હતા, એણે પણ પ્રાણીઓને બચાવવા માટે ઘણા બધા કાયદા બનાવેલા કે ભાઈ જો કોઈ પ્રાણીનો શિકાર કરે તો એને કેવી કેવી કડક સજા કરવી. એટલે પ્રાણીઓને બચાવવા માટે આપણે અત્યારે જ તે પ્રયત્ન કરીએ છીએ એવું નથી, પ્રાચીન સમયમાં પણ પ્રયત્ન થતો હતો. હવે અત્યારે શું પ્રયત્ન કરીએ છીએ, તો કે આપણી નાગરિકની ફરજો અને રાજનીતિના સિદ્ધાંતો, એની અંદર ઘણી બધી ફરજો એવી છે કે જે ફરજોનું આપણે પાલન કરીએ એટલો ઓટોમેટિક પ્રાણીની સંખ્યામાં શું થાય છે, જળવાઈ રહે છે. અને બીજું, આપણું જે ભારતીય વન્યજીવ બોર્ડ છે, બરાબર, એની ભલામણથી વન્યજીવ સુરક્ષા અધિનિયમ, ભારતીય
વન્યજીવ બોર્ડ, વન્યજીવ બોર્ડ આણે શું બનાવ્યું છે તો કે એક કાયદો બનાવ્યો, જે કાયદોનું નામ છે વન્યજીવ સુરક્ષા અધિનિયમ, વન્યજીવ સુરક્ષા અધિનિયમ. આવો એક શું બનાવ્યો, કાયદો બનાવ્યો. કોની ભલામણથી? આપણું ભારતીય વન્યજીવ બોર્ડ છે, એક આખું બોર્ડ છે જે પ્રાણીઓના રક્ષણની જવાબદારી તેણે સ્વીકારી છે. આ બોર્ડે સંસદને ભલામણ કરી. કોને ભલામણ કરી? સંસદને. કે ભાઈ પ્રાણીઓના શિકારને કારણે જે મોત થાય છે અથવા તો અન્ય કોઈ પણ કારણે મોત થાય છે તે મોત ન થાય, સંખ્યા જળવાઈ રહે, એના માટે તમે કાયદો બનાવો. એટલે પછી એની ભલામણથી સંસદે કાયદો બનાવ્યો, વન્યજીવ સુરક્ષા અધિનિયમ. બરાબર. હવે આ કાયદા પ્રમાણે તમે જુઓ કે 2014ની પરિસ્થિતિએ આ કાયદા પ્રમાણે આપણા દેશની અંદર ઘણા બધા વિસ્તારોને અભયારણ્ય અને ઉદ્યાન તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા. હવે 2014ની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે, બરાબર, કઈ પરિસ્થિતિ પ્રમાણે તો કે 2014 આની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે આપણા ભારતની અંદર અભયારણ્ય કેટલા હતા? તો જો અભયારણ્ય ભારતની અંદર હતા 503. બરાબર. એટલે અભયારણ્યો ભારતની અંદર કેટલા હતા તો કે 503. અને ગુજરાતની અંદર કેટલા હતા તો કે ગુજરાતની અંદર આપણને આપેલા છે કેટલા હતા તો કે 22 અભયારણ્યો. કેટલા હતા? 22 અભયારણ્યો. એટલે ગુજરાતની અંદર હતા 22. એની પછી કીધું છે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો કેટલા હતા? રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો ભારતની અંદર કેટલા હતા તો કે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો ભારતની અંદર હતા 102. બરાબર. અને ગુજરાતની અંદર કેટલા હતા તો ગુજરાતની અંદર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો હતા 4. કેટલા હતા? 4. અને પછી કીધું છે જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્રો ભારતની અંદર કેટલા હતા તો કે ભારતની અંદર જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્ર હતા 14. અને ગુજરાતની અંદર કેટલા હતા તો કે ગુજરાતની અંદર હતા માત્ર ને માત્ર 0.1. બરાબર. આ જો આ 3 વાક્ય છે અગત્યના છે. આપણા આખા દેશ લેવલે પ્રાણીઓની સુરક્ષા માટે અભયારણ્યો કેટલા બન્યા તો કે ભાઈ 503. એમાંથી ગુજરાતમાં કેટલા હતા તો કે 22. રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો ભારત લેવલે કેટલા હતા તો કે 102. એમાંથી ગુજરાતમાં કેટલા હતા તો કે 4. અને જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્ર ભારતમાં કેટલા હતા 14. અને એમાંથી આપણા ગુજરાતની અંદર કેટલા આવેલા છે તો કે 1. હવે જો ઘણા બધા પ્રાણીઓ છે એ બહુ સંકટમાં હતા, એટલે સરકારે ઘણા બધા પ્રાણીઓ માટે ઘણી બધી શું બનાવી? યોજનાઓ બનેલા. હવે આપણે જોવાનું છે યોજનાઓ. હવે શું જોવાનું છે આપણે? યોજનાઓ. બરાબર. કે ભાઈ કયા કયા પ્રાણીઓ સંકટમાં હતા, એના માટે કેવી કેવી યોજનાઓ બનાવેલી. તો એના માટે સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ વાઘ પરિયોજના. કઈ યોજના જોવાની છે? વાઘ પરિયોજના. હવે જો આની અંદર તમારે મુદ્દા કેટલા યાદ રાખવાના વાઘ પરિયોજનાની અંદર? તો એની અંદર માત્ર તમારે યાદ રાખવાનો મુદ્દા કે ભાઈ આપણા દેશમાં વાઘની સંખ્યામાં ઘટાડો થતાં સરકારે 1973ની અંદર વાઘ પરિયોજનાની શરૂઆત ક્યારે કરી તો કે એની શરૂઆત કરી ઈસવીસન 1973. અને વાઘ માટે સંરક્ષિત વિસ્તારો, બરાબર, કેટલા બનાવવામાં આવ્યા તો કે પહેલાં કેટલા હતા? 9 હતા. 9. અને હાલની અંદર કેટલા બનાવવામાં આવ્યા તો કે હાલની અંદર 48. બરાબર. આટલું યાદ રાખવાનું. વાઘની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો એટલે એ બાબત સરકારને ધ્યાનમાં આવી. એટલે સરકારે 1973માં વાઘની સંખ્યામાં ઘટાડો ન થાય એના માટે પરિયોજના બનાવી, જેનું નામ આપવામાં આવ્યું વાઘ પરિયોજના. આ યોજના મુજબ પહેલાં વાઘ માટે સંરક્ષિત 9 વિસ્તારો જાહેર કરવામાં આવ્યા. અને એની પછી હાલમાં કેટલા વિસ્તારોને એમાં આવરી લીધા છે તો કે એમાં હાલમાં આવરી લીધા ટોટલ 48 વિસ્તારો. એની પછી બીજી યોજના છે સિંહ પરિયોજના. યોજના નંબર 2 સિંહ પરિયોજના. બરાબર. હવે જો સિંહ પરિયોજનામાં મુખ્ય મુદ્દો તો યોજના ચાલુ ક્યારે થઈ તો જો અહીંયા કીધું છે કે ભાઈ એક સમયે સિંહ છે એ ઈરાન સુધી જોવા મળતા, પણ જંગલમાં સિંહનું ચામડું, એના નખ, એના દાંત એ બધું કિંમતી હોવાથી એનો શિકાર થવા લાગ્યો.
અને એની સંખ્યા કેવી તો કે 100 કરતાં પણ નીચે આવી ગઈ. એક સમય એવો હતો કે સિંહ આખા એશિયા ખંડમાં 100થી નીચે આવી ગયા. એટલે ઈસવીસન 1972માં આ યોજનાની શું થઈ શરૂઆત. આની શરૂઆત ક્યારે થઈ તો કે ઈસવીસન 1972. શું કામ તો કે ભાઈ સિંહની સંખ્યા 100થી પણ નીચે આવી ગઈ. બરાબર, એટલે આ યોજના છે એ શરૂ કરવામાં આવી. બરાબર, જો 2 યોજના વિશે આપણને ડિટેલમાં આપ્યું છે. બાકી જો ઘણી બધી યોજનાના આપણને નામ આપ્યા છે, એના વિશે કોઈ ડિટેલમાં માહિતી નથી. દાખલા તરીકે કાશ્મીરમાં એક બારાસિંગા નામની હરણની પ્રજાતિ છે, એના માટે એક યોજના શરૂ કરવામાં આવી જેનું નામ છે હંગુલ પરિયોજના. પછી ખારા પાણીના મગરમચ્છ માટે એક યોજના શરૂ કરવામાં આવી જેનું નામ છે મગરમચ્છ પરિયોજના. મગર માટે એક બીજી યોજના છે ઘડિયાળ પરિયોજના, જે તમારા 10મા ધોરણમાં આવશે. પછી ગેંડાના સંરક્ષણ માટે ગેંડા પરિયોજના છે. હિમદીપડાના સંરક્ષણ માટે હિમદીપડા પરિયોજના છે. પછી 10મા ધોરણમાં હજી તમારે હાથી પરિયોજના આવશે. બરાબર, ઘણી બધી પરિયોજના છે, એ ધોરણ 10ની અંદર પણ તમારે ભણવામાં આવશે. હવે જો છેલ્લે શું કીધું છે, વન્યજીવ સૃષ્ટિના બચાવ અને સંરક્ષણ માટે સમાજ અને સરકાર દ્વારા દૃઢ ઈચ્છા દાખવીને સાચી દિશામાં પગલાં ભરાય તો સંરક્ષણ શક્ય છે. મતલબ કે જો પ્રાણીઓને બચાવવા હોય તો સરકાર દ્વારા અને લોકો દ્વારા બંને દ્વારા સામૂહિક જો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો પ્રાણીઓને બચાવી શકાય છે. વિકાસની સાથે સાથે પર્યાવરણના જતનનો જે મંત્ર છે એ સિદ્ધ કરવા આપણે સૌ કટિબદ્ધ થવું પડશે. મતલબ કે વિકાસ તો જરૂરી છે, આપણે વિકાસ કરીએ છીએ, પણ વિકાસના કારણે જે દુષ્પ્રભાવ મતલબ કે પ્રાણીઓ પર જે ખરાબ અસર થઈ રહી છે, બરાબર, એ અસર વિશે પણ આપણે વિચારવું પડશે. મતલબ કે વિકાસ તો આપણે કરીએ છીએ, પણ વિકાસની સાથે સાથે પ્રાણીઓને નુકસાન ન થાય એનું પણ આપણે ધ્યાન રાખવું પડશે. બરાબર, તો અહીંયા આગળ આ જે 18મું ચેપ્ટર છે વન્યજીવો, એનું ક્વિક રિવિઝન અહીંયા થઈ જાય છે પૂરું. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર પાછું આપણે નવું એક ચેપ્ટર છે એની સાથે રિવિઝન માટે આપણે મળશું. ઓકે, ત્યાં સુધી આવજો, બાય.